सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो अजीत वैब टीवी ते मैं हाँ तुहाडे नाल इंद्रप्रीत कौर पन्नू। हिंद किसान संघर्ष कमेटी के सद्दे दे उपर 10 पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां दे वल्लों विधान सभा मैंबर पार्लीमेंट उन्हां दे घरां दा घिराव करन दे वास्ते वड्डे पद्धर दे उपर मार्च कीता गया। किसानां दा लगातार संघर्ष जारी है। इस संघर्ष की जेकर गल कीती जावे तां उन्हां जो खेती दे नाल संबंधित ऑर्डीनेंस केंद्र सरकार वल्लों लिआंदे जा रहे ने या फिर होर जिन्हां नूं किसान दस रहे ने खेती मारू नीतियां, उन्हां दे खिलाफ जिहड़ा किसानां दा लगातार गुस्सा देखण नूं मिल रहा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों विच भी देखिया कि सड़कां दे उपर वड्डे पद्धर दे उपर किसान आए जिथे उन्हां ने कहा कि उन्हां दा मकसद जिहड़ा सुत्ती होई सरकार है उन्हां नूं जगाउणा है ते उन्हां नूं कहना है कि जिहड़े खेती नाल संबंधित ऑर्डीनेंस लिआंदे ने उन्हां नूं वापस लिया जावे। नाल दी नाल जिस तरह उन्हां वल्लों पहला कहा गया सी कि जिहड़े किसान कर्जे पूर्ण तौर दे उपर मुआफ कीते जाणगे उन्हां नूं मुआफ कीता जावे। उसे दे चलदियां अज भी इसे तरह का गुस्सा जिहड़ा किसानां दा देखण नूं मिलिया। जिहड़ियां तस्वीरां हुण तक साडे तक पहुंचियां ने जलंधर, लोपोके, अजनाला, नवां शहर, फिरोजपुर, बटाला, नाभा, बठिंडा, फतेहगढ़ साहब, शाहकोट ते नाल ही मानसा, बुढलाडा दियां ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ कि किस तरह ਇੱਥੇ किसानां ਵੱਲੋਂ अपना गुस्सा ਜਿਹੜਾ है ਉਹ सरकार ਦੇ खिलाफ जताया गया, जिथे उन्होंने ये तक गल कही है कि जो जेकर सुत्ती हुई सरकार नहीं जागदी तो उन्हां वल्लों जेल भरो अंदोलन जिहड़ा है वो कीता जाएगा, क्योंकि उन्हां दा मकसद सिर्फ यही है कि जिहड़ियां मंगां ने उन्हां नूं पूरा कीता जावे। जिहड़ी सरकार है ये मंडियां दे विच खुली मंडी दी और किसानी दी लुੱਟ करन जा रही है और इहदे नाल ही जिहड़ा किसानां दा गन्ने का जिहड़ा बकाया है वो नहीं मिल रहा, उहदे नाल ही जिहड़ा है बिजली एक्ट दे विच सोध करके किसानां दे उपर बिजली मीटरां दे उपर ट्यूबलां दे उपर लाउण जा रहे हैं। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਐਸਐਮਐਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਆ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। और जिहड़ा भी कलपरेट हैगा उन्होंने बुक किया जाए, क्योंकि ये बहुत असली गल है। किसानी एक बहुत ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਰ? ਦੇਖੋ 23 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਚੱਕੀਆਂ 2 ਜਾਂਦੀਆਂ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਗਭਗ 2 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੇ कोई झग्गा भी लैन जाना, कोई ब्याह भी करना, कोई कुछ भी करना, वो सर्कुलेशन हो रही है तो वो नाल ही पंजाब दे विच खुशहाली है। और वो लगभग 4,000 करोड़ रुपया मंडियां की फीस तो जिहड़े पिंडां दा इंफ्रास्ट्रक्चर हैगा, खास करके सड़कों का नैटवर्क, मंडियां का नैटवर्क वो बेहतर हो रहा हैगा। और जे ये हो गया वो होना की आ, जो इन्हां दी मंशा आ वो मैनू लगता भी जां अडानियां नूं ते जां अंबानियां नूं हो सकता अद्धा क पंजाब अंबानियां कोल होवे, अद्धा क अडानियां कोल होवे। और आउण वाला समा जिहड़ा किसान आ वो सिर्फ ते सिर्फ जिहड़ा कामा बन के रह जूगा। साडी यार इन्नी मानसिकता ना मारो इहो जे जिहड़े, क्योंकि हिंदुस्तान का जो ढिड पालण की गल सी, जदों अनाज नहीं सी, पंजाब ने अपना पानी भी लुटाया, पंजाब ने अपनी जिहड़ी मिट्टी आ उपजाऊ मिट्टी ਉਹਨੂੰ भी किसी ना किसी तरह बंजर भी बनाया तो जहरीला भी बनाया। ये सारा कुछ पंजाबियों ने झल्लिया। क्यों झल्लिया? हिंदुस्तान की लोगों का ढिड भरना। तो हुण जदों ये कहते हैं कि साढ़े को 3 साल का स्टॉक हैगा, साढ़े को 4 साल का स्टॉक हैगा, तो हुण पंजाब ना जां हरियाणे ना इदां दा वितकरा ना करो, ये आउण वाले नतीजे जिहड़े बहुत माड़े निकलणगे। सो इस करके ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਗੇ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ? मैं सुरिंदर सिंह लोहारी, जनरल सकत्तर भारती किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर। साडा मामला यह है बई जिहड़े 3 ऑर्डीनेंस 2 तो जारी हो चुके हैं, जिहड़ा तीजा अंडरवे आ
ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਦੇਊਗੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਦੇਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਂ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਪੁੰਸਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਪੁੰਸਕ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕੀ ਆ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਗੁਟਕੇ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਗੁਟਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾ, ਐਜ਼ ਪਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਈਆਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਟਿੱਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ? ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਆਂਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਨ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 15 ਤੱਕ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਜਾਗ ਪਊ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਊ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਤ ਸਮਝੇ ਵੀ ਆ 1-2 ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਬਹਿ ਜੂ। ਅਸੀਂ 27 ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਮੇਨ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹਿੱਲਣਾ ਪਊ, ਆਪਣੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨਾਲ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਪੀਟੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤੇ ਆੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਢਾਏ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ
ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰੀ ਤਬਾਹੀ ਜੇ, ਇਹ ਨਿਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਖੜੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਓਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਲਿਓ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਕਰਦਾ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਬਹਿਣਾ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਝੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਆ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਐਮਪੀ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ 9 ਨਿਕਾਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੈਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਡੇ ਫੜੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਈ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਲੀ ਲਈ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੋਦੀ ਹੋਰ ਤਕੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਸ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਉਹ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਬਣੀਆਂ ਜੀ, ਡੀਆਰਓ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਢਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਮਪੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੱਥਦੇ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਲਟਾ ਹੁਣ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੋਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋੜਤਾ, ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਇੰਨਾ ਕਾ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕਣ, ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ
ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, 44 ਲਾ ਲੈਣ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ, ਪਰਚੇ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੱਕਾ ਹਟਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1500 ਤੋਂ 2000 ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ DC ਦਫ਼ਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਟਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਾੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾੜ। ਉੱਦਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ 304 ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਲ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ 183 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿੰਨਾ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀ, ਪਬਲਿਕ ਰੋਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਉਰੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ। ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਫੌਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਔਰ ਅਨਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਬੇ ਵੀ ਢਾਏ, ਜੰਗਲ ਵੀ ਪੱਟੇ, ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, UP ਵਰਗੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਖਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ 2000 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 1900, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ 500 ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ, 700 ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ, 800 ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੀਜਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੀ ਮੇਰਾ ਝੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਨ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਕੜੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੋ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ 10-20 ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, RSS ਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP MLA ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜੋ ਭਾਈਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਬਰਾੜ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਜੋ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇਕਮੁੱਠ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 256 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਅੱਜ 10 ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ MLA ਨੇ, MP ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ BJP ਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜੋ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਓਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ MLA। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੀਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਟੋਟਲ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜੇਕਰ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ MSP ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਫਸਲ ਦਾ, ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਕੰਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਘਾਟਾ ਪਊ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੇਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 55-60 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਣਕ ਕਿਤੇ ਵੀ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ। ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਹਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕਾਉਂਦਾ ਬਲਾਕ ਟੀਮ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਤੋੜਨ ਦਾ 2020 ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, MLA, MP, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਚਾਹੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆਂਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਾਨੀ ਹੋਰ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਡਮ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਵਾਂਗੇ ਬਈ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ MSP ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ 1800 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਆ ਉਹ 600 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਦੂਬਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ MLA'ਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ MLA ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MP ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ PA ਘਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਰੂਪ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਨਹਿਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡੇ ਵੇਚਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦੇਣੀਆਂ, ਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮ ਕਰਤੇ ਆ। MSP ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ MSP ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀਆ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ MSP ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮ ਕਰਤੀ, MSP ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MSP ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜਤਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਤੋੜਤਾ। ਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੋੜਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4% 4 ਗੁਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰੇਟ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਤੇ ਆ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ 14 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਈਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਭੁਗਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 4500 ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ 2000 ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ 2-2000 ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ 500-600 ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਡਿਆ। ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। 14 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, 261 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ 736 ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਹਰ MLA ਗਾੜੀ
ਹਰ ਐਮਪੀ ਗਾੜੀ ਹਰ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀ ਦੇ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੜਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੁੰਨੀਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਵਧਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਪਿਓਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 250 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਪਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ 250 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 170 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100% ਰੇਟ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਟੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਪਾਸ ਕਰਾਵੇ। ਅਗਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਰ ਆਮੋ ਖਾਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।